Oh, you want? Yeah, yeah, I get. ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವ ಏನೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾರು ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗು ಅಂತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ ಕಡೆ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನೀನು ಬಾ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ 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 ಮುಂದೆ ಬಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿ ಸರ್ ರೆಡಿ ಶೂ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये ओम भुवा महागणपत्यावाहयामि ओम भुवा महागणपत्यावाहयामि ओम भोटवत्सवाह महागणपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादारविन्दो पाद्यं समर्पयामि स्तयो आर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सपयां शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते हरिद्रा कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि वस्त्रैकं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि आभरणं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पपूजयामि ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ ವಿನಾಯನ ಗುಗ್ಗಳಿಯ ದಿವ್ಯಗಂಧ ಪುಡಿಗಳ ರೂಪ ಹಾಕಿ ಗುಡಿಯ ತುಂಬಾ ಗಮ ಗಮ ಯತ್ಪುರುಷಂ ವ್ಯವದು ಕಥಿತಾವ್ಯ ಕಲ್ಪಯನ್ ಪಾದ ಉಚ್ಯತೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇರ ಒಂದು 15-20 ಸೇರ್ ಹಾಕ್ತು ಶಶಾಂಗಂ ಗುಕ್ಕಲಂ ಸುಗಂಧಂ ಸೋಮನೋಹರಂ ಅಬಲಾವೃತಂ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಧೂಪಮಾಯಾಮಿ ಧೂಪಮಾಗ್ರಯಾಮಿ ಪೂರ್ವವತ್ಸ್ವಾಹ ತತ್ಸವಿತರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ತುರ್ತೀನ ಪರಿಶಿಂಚಾಮಿ ಅಮೃತಮಸ್ತಮೃತೋಪಸ್ಥಾನಮಸಿ ಕದಲಿ ಫಲಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಫಲಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ರಾಜು ಫಲಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಏಕದಂತಾಯ ಸತ್ಯಂ ತತ್ರೇಣ ಪರಿಶಿಂಚಾಮಿ ಅಮೃತಮಸ್ತಮೃತೋಪಸ್ಥಾನಮಸಿ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಪ್ರಾಣಸ್ವಾಯ ಸ್ವರಾಯ ಸಮಾಯ ಸ್ವ ಬ್ರಹ್ಮೇ ನಮಃ ಆರಿ ಫಲಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಕದಲಿ ಫಲಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಫಲಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ರಾಜು ಫಲಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಭೂಗಿ ಫಲೈಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ ರಾಘವಳ್ಳಿ ದೊಡಕ್ತುರಂ ಮುಕ್ತ ಸುರ್ಣ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗತ್ಯಾತ್ವಂ महागणपतये नमः सुवर्ण दक्षिण तांबूलं समर्पयामि मध्य मध्य पानीयं समर्पयामि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मुखवासं समर्पयामि पुत्रापोष्णं समर्पयामि
वां देवीं वाचामजयं तदेवः स्वरूपः पशवो वदन्ति दानो मत्तेषामाच्यं दुरः येन मार्गस्मानपशुस्ततो ध्रुवं ते राजा वरुण ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवं च इन्द्रश्च आस्तां धारयां तां ध्रुवं यन्नो मित्रं शम्बरः यन्नो भवत्वर्यामि यन्नो इन्द्रो बृहस्पति यन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुवो तमेवा प्रत्यक्षं ब्रह्मसि तामेवा प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि पद्मावतु शान्ति शान्ति हिरण्यवर्णामरिण्यं वर्णरजतस्यजं चन्द्रामिरण्मयं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः आमावाह जातवेदो लक्ष्मीमनपधानीयं यस्यामिरण्यमिन्देयं अश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां ददामत्यम् अस्विनादिप्रपूजनीयं प्रियं देवीमुपाह्मये हेर्मा देवीक्षाताम् आं सुस्मितं हिरण्यप्राकार आत्मां जलं ते तृप्तां स्वयं चिम्पत्मे सुतं पद्मवर्णं तां सूपये श्रियम् इन्द्रां प्रभासं यशसा जलं प्रियं प्रियं लोकदेवादुष्टामुदाराम् आं पृथ्वीनियं शरणम् अहं प्रपद्ये महालक्ष्मीरेण शतं गुणे आदित्यवर्णतपचोदिशातवेदो ममावः कामावाह जातवेदो लक्ष्मीमनपधानीयं हस्तोदिपदे ओम शांति 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 छत्रं समर्पयामि चाम्रं मीटयामि मृत्युं दर्शयामि संगीतं श्रावयामि गजारोहणं समर्पयामि अश्वारोहणं समर्पयामि समस्त राजोपचार भक्त्योपचार शक्तोपचार सर्वोपचार षोडशोपचार पूजां समर्पयामि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतातमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि ಸರ್ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನಾಲ್ಕೈದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬೊಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಬೊಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಬೊಮ್ಮ ಸರ್ ಶಿವರಾಮ ಮಂಜು ಮಂಜುರಾಮ ಸರ್ ಹಳೆ ಕಾಣಲಿ ಹಳೆ ಕಾಣಲಿ ರೆಡಿ 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 ಮೇಡಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಜೀರೋ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ 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 ಬಂದ ಬಿಡಿ ನೀವು ಬಂದ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮೈಕ್ ಫೋಟೋ ಬಂದು ಫೋಟೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮೈಕ್ ಬಿಡಿ ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಗುರುಳೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಡಿತೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡಿನಾ ರೆಡಿ ಫೀಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಸೈಡಿಗೆ ಹಲೋ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್
ಬರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅಳಿಯವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶಿವಪೂರ್ಣಿಮ್, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇವರು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರತಂಡದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತಂಡದ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೇಳಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನ ಮುಹೂರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರೈತನಾಗಿ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಥರನ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆ ರೈತರಿಗಿಂತನ ಕಷ್ಟಕರ ಜೀವನ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಣ್ಣವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ನಟರುಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಅವರ ಒಂದು ನಟನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಉಳಿತದೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಬೇಕು. ಈ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸ್ಲಿ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಂಜಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳೋ ತರ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಚಿತ್ರಕಥೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕತೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮದ 3 ಜನ್ಮದ ಕತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಗಿ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವಿನೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ 11 ಕಾಲ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೂವೀಸ್ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆನ್ ಅಂತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 20 ಮೂವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ನಾವು ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಿಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಬರಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ನಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿ ಮಂತ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜೀವ್ ರಾಥೋಡ್ ಅನ್ನೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೊಂದು ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾನಸ ಗೌಡ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ರಾಬರ್ಟ್ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದಿ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಂತೂ ನಾನು ಇನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೆಲುಗು ಮೂವಿದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಮೂವೀಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ DOP ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ DOP ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುಲಿಚರ್ಲ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬಾ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು 3 ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಡೀತಿರೋದು, ಆತ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೀತಿರೋದು ಕಥೆ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೋ ಜನ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ನಿಮ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗಿರೋ ಜನ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆದ್ರೂ ನಮ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸತನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾರಿ, 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟ್ 1, ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೀನಲ್ಲ ಸರ್, ಇದಕ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶೂಟಿಂಗ್ 90% ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೀತದೆ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇರಳ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸು. ಸೊ ಕಡಂಗುಡ್ಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದು ಚಲನ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10% ಇರ್ಬೋದು. ತೆಲುಗು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಗಿ ವೆನಿಲಾ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ,
ಸರ್ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ, ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಂದಿಗಡೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ 3.5 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಾಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಪಕ್ಕ ಆಂಧ್ರದವರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರೋರು. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾತಾಪಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಬಾಹುಬಲಿ ತರ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ವರ್ಷ ನಿಮ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದು ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲ ಕಥೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸರ್ ರೈತರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತ ಕಷ್ಟ ಪಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ ಶಿವರಾಮ್ ಗೌಡ್ರ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೆನ್ತಟ್ಟಿ ನಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಮ್ ಮೂವಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿ ಇದ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ರೈತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಗಳು ಹುಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗಿರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರು ಯಾವ ತರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು ನೋವು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇದೆಲ್ಲಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ 45 ದಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2 months ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದು ವಾತಾವರಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 months ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಸರ್, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೋದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗೋದು. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್, ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 6 months ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೃಪ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಜಾನರ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಜಾನರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸರ್, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೀರ್ತಿ ಅನ್ನೋರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾತಾಪಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು. ನನ್ನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಲವ್ ಬಾಯ್ ತರ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ, ಇವಾಗ ನಡೀತಾರಂತ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ 100% ಈ ಟೈಟಲ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಕತೆ ಕೇಳಿದೆ, ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದು ಹಾರರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹಾರರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ನೋ ಹಾರರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು
ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವನ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ತರನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರೈಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ರೈತರ ಜೊತೆಲಿ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸರ್ ಈಗ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಿಡಿಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಮುಖಾಂತರ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೀರೀಸ್, ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಬರೋ ವರ್ಷ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಜೆನ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಿಲಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಅವರು ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀರ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಲ್ಚರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇವರೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ನನಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನನಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಗೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? తెలుగులో ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿಯಾ. ನಾನು ಕನ್ನಡದವಳೆ, ಹಿಂದಿಯವಳು ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನೋಡಕ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ತರ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನರ್ಜಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ನಂದು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅವರೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಅವರು ಸ್ಟೋರಿನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯೋ ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಗಾಸಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಓ ಹುಡುಗಿ ಹಾಗೆ ಹುಡುಗಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂಡ್ ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ DOP ಆಗಿ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರಾಜೀವ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thanks to Supurna. చాలా కావాల్సిన మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్. సినిమా కోసం సినిమా అందరూ ప్రేమిస్తారు. దాంట్లో మొదటిగా సూపర్న ఉంటాడు. పొద్దున్న లేవగానే సినిమా, పడుకునే వరకు సినిమాను ప్రేమించే వాళ్ళు అడుగుగా ఉంటారు. దాంట్లో సూపర్న మొదటిగా వ్యక్తిగా ఉంటాడు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రెస్ మీట్ ఆల్ ది బెస్ట్. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮಾನಸ. ಆತ್ಮೀಯ ಮೀಡಿಯಾ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನಂದು ಹೋಮ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ದಿಯಾ ಅಂತ ಅವರು ಹೀರೋನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀರೋ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಪೂರ್ಣ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಡಿಯರ್ ಜಾನ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ? ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆರಾಧ್ಯ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇವೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಶಿವಪೂರ್ಣ ಅಣ್ಣಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ.